العالمين من الملة الدين أشرف الأولين والآخرين صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم صدق الله المولى العظيم وصدق رسول النبي الأمين الحبيب الكريم وقال الله تبارك وتعالى عز وجل في شأن نبينا وحبيبنا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا شفينا شفانا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق داخل البلاء والكهات المرض اسمه مكتوب مرفوع مشهور منقوش بالله والكرم سيد العرب العظم جسمه قداس معطر مطهر منور بالبيت الحرام شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى قبل الأرائن نسبة الكرم جميل الشيم شبيل ومن صاحب الجود الكرم والله واسمه جبريل عليه السلام خادم والبدك مركب المراج صبرة المنتهى مقامه كوكوسين مطلوب المطلوب مقصود المقصود مولده سيد المرسلين خاتم النبيين شبيل المسلمين أنيس الكارمين رحمة العالمين مراد العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سر الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلة الوسيلة بالدرين صاحب القوة حسين محبوب بالمشرقين والمغربين جد الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما مولانا مولى الصغرين أبي القاسم حضور بن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم লাইভে আছে আপনি একটু পিছনে जुजुत मल जा
तबीबा सारा सजी कुन मरीज दर्द इसियानम अगसने या रसूल अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना अगर रानी अगर खवानी गुलाम हामम अंता सुल्तानी अगर रानी अगर खवानी गुलाम हामम अंता सुल्तानी दिगर सीजे नमी दानम अगिसने या रसूल अल्लाह अल्लाहुम्मा अपनी हाजिर ओ नाजिर सालाम लान ए कदम पापीर ए पपीरा कांदी दिनो रात शुदू जे अपना देखी बार या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका नबी गो दयालो प्राणेर নবীজি আমাদের মনের বাসনা শুনাইলে কেউ তো শুনে না বুঝাইলে কেউ তো বুঝে না শুনেন গো শাহে মদিনা ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা ইয়া মুর্শিদ সালাম আলাইকা ইয়া খাজা সালাম আলাইকা ইয়া গাউস সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা ইয়া পাক पंजातन लाखों सलाम या पाक पंजातन लाखों सलाम या पाक पंजातन लाखों सलाम या पाक पंजातन लाखों सलाम शाह हुसैन लाखों सलाम शाह हुसैन या हुसैन लाखों सलाम या हसन
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك حبيب الله الصلاة والسلام عليك الشافي المذنبين الصلاة والسلام عليك رحمة للعالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إننا في بارحم مغرقون خذ يدي على مشكرنا فاسأل يا لهيب وسابين بحرمة سيدنا وسلسل اللهم طير قلبنا ونور قلبي من معرفتك يا الله يا الله وارحمنا معهم بعزة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم উপস্থিত দরবারে মুর্শিদাবাদ চ্যানেল কর্তৃক আয়োজিত পবিত্র ঈদ মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতিহার দাম উপলক্ষে আগত মেহমানে আলা রাজাপুরা দরবার শরীফের শাহজাদা মুফতি বদরুদ্দোজা মাদ্দাজিউল আলিম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হায়াতের বরকত দান করুন আমিন এবং আপনাদের মুহিবিন আশিকানের পরের বাচ্চারা যারা বড় আলেম শেখরা আর অনেক আশিক আলেমরা এসেছেন এবং আপনারা যারা বিভিন্ন তরিকার আপনাদের বাচ্চারা আছেন মাসুম বাচ্চারা পর্দানি মা বোনেরা মাইকের আওয়াজ যতটুকু যাচ্ছে মুমিন মুমিনাত মুসলিম মুসলিমাত আপনাদের সকলের প্রতি আমার সালাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু রহমানি ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম মাশাআল্লাহ মাগরিবের পর থেকে আলোচনা হয়েছে আপনারা বুঝেছেন ঈদ মিলাদুন নবী কি গাউসুল আজম কি ঠিক না বেটি সারা ঈদ মিলাদুন নবীর মাসে মাহফিল হইছে আমরা ছিলাম না বিদায় আমার দরবারে হয় নাই দুর্ভাগ্য আমরা সেই অপরাধ আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য ফাতিহার দাম দিয়েছে গাউসুল আজম হইছে আমরা করি নাই দরবারের পক্ষ থেকে সেই অপরাধ ক্ষমা পাওয়ার জন্য আমরা এখানে এসেছি করেছি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাদের সরকার আবু কাসেম মুশকিলের সরকার আমাদের প্রতি সকলের প্রতি ক্ষমা করলেন না আমিন এবং সকলের জায়েজ তামান্না এবং আলোচনাগুলো কবুল করেন না আমিন সকলকে মঞ্জিলে পৌঁছে দেন না আমিন বাবা আমার আলোচনা বেশি করা যাবে না শীতকালের দিন যদিও রাত অনেক লম্বা তারপরে কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু হইল যে জমার খাতিরে বলতে হয় জমার খাতিরে কি আলোচনা কিছু রাখতে হয় এক এক ফুলের এক এক গ্রাম এক এক আলেমের এক এক ঢং এক একজন থেকে এক এক সুবাস পাবেন কেউ গোলাপের গ্রাম দিবে কেউ গেন্দা ফুলের গ্রাম দিবে কেউ হাসনানা ফুলের গ্রাম দিবে গ্রাম তো গ্রামই কোনটা বড় খারাপ নয় সবগুলাই হক করনা সুবহানাল্লাহ সুতরাং এতক্ষণ ফুলেরা গ্রাম দিয়েছেন সুবাস ছড়িয়েছেন তো দরবারের মুজিদের পক্ষ থেকে আমি একটা আয়াতে কারিমা আপনাদের সম্মুখে উল্লেখ করেছি পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে যেটা সূরা কাহফের শেষেও আছে আবার 25 পারা 24 পারার মাঝে আছে যেটা নিয়ে বাংলাদেশের মাঝে কিছু নামদারি আলেমরা ফিতনা ফাসাদ ছড়ায় সেই সম্পর্কে অল্প একটু আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমি গুনাহগার তো আপনাদেরকে শোনার তৌফিক দান করুন না আমিন বাবা আমার কোরআনের আয়াত বুঝতে গেলে কোরআনের আয়াত কয় প্রকার সেটা বুঝতে হবে কোরআন সম্পর্কে বুঝতে গেলে কোরআনের আয়াত কত প্রকার কত শ্রেণী সেটা বুঝতে হবে কোরআনের মাঝে যদি আমরা ধরে যাই সূরাগুলা আয়াতগুলা তাহলে কম বেশ ৬২০০ থেকে একটু সামথিং বেশি কম বেশ হবে এরকমই হবে আর মুফতিয়ে কেরামগণের মতে এক আয়াতের মাঝে দুই হুকুম তিন হুকুম আছে বিধায় কোরআনের মাঝে ৬৬৬৬ আয়াত কথা বলছেন কোরআনের মাঝে কত ৬৬৬৬ আয়াত ওই ইন্ডিয়ার ওই কিনা কয় শিয়ার মতো বলা যাবে না যে কোরআন থেকে ৬০ ৭০ আয়াত সুন্নি কিনা কয় সাহাবীরা সরাই দিয়েছে বলে নাউজুবিল্লাহ এই যে এতক্ষণ রাজাপুরা দরবার হুজুরের ছেলে কোরআন নিয়ে কেন তো কথা বলেছেন সাহাবীদের নিয়ে কেন তো কথা বলেছেন কারণ সাহাবীদের নিয়ে সন্দেহ করলে কোরআনের উপরে সন্দেহ চলে আসবে আর তখনই তাদের সুবিধা হবে যে কোরআন থেকে আয়াত সরাই দিয়েছে বলে নাউজুবিল্লাহ শুধু সেটা বলার কোনো অবকাশ নাই তো কোরআনের সব আয়াত কি ইসলামী শরীয়তের কোরআনের মধ্যে কত আয়াত ৬৬৬৬ আয়াত সব আয়াত কি ইসলামী শরীয়তের না ইসলামী শরীয়তের মাত্র ৫০০ আয়াত না সুবহানাল্লাহ কত আয়াত ৫০০ ১০০০ কত ৫০০ মাত্র ৫০০ আয়াত আল্লামা ইমাম আহমদ মোল্লা জিন রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কে তার বন্ধু প্রশ্ন করেছিল যে তোমরা তো অনেক কিতাব লেখো শরীয়তের কয়টা আয়াত
এই নিয়ে একটা কিতাব লেখা করেন সুবহানাল্লাহ। তিনি একটা তাফসীর লিখেছেন শরীয়তের আয়াতের সংখ্যা নিয়ে, তার নাম হলো তাফসীরে আহমদী। সুবহানাল্লাহ, তাফসীরে আহমদী। সেই তাফসীরে আহমদীর মধ্যে শরীয়তের 500 আয়াত তিনি কোট করেছেন করেন সুবহানাল্লাহ। সেই 500 আয়াতের এক আয়াত মহিলাদেরকে মুরিদ সম্পর্কে করেন সুবহানাল্লাহ। এটা কোনো তরিকতের কথা না, হাকিকত মারফতের কথা না, এটা শরীয়তের কথা করেন সুবহানাল্লাহ। 500 আয়াতের এক আয়াত নবীর উপরে উম্মতের দুরূদ পড়া জীবনে একবার ওয়াজিব করেন সুবহানাল্লাহ। 500 আয়াতের এক আয়াত নামাজ ফরজ, 500 আয়াতের এক আয়াত যাকাত ফরজ, না 500 আয়াতের এক আয়াত হজ ফরজ, 500 আয়াতের এক আয়াত যে কিনা সিরাতাল মুস্তাকিম মানে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাত। এইভাবে 500 আয়াত তিনি বিশ্লেষণ সহকারে তাফসীরে আহমদীর মাঝে লিখেছেন করেন সুবহানাল্লাহ। তাহলে 500 আয়াত শরীয়তের, এগুলো আমরা ওয়াজ যা করি শরীয়তের, তরিকতের না। তরিকতের ওয়াজ করলে তো পাওয়া যাবে না করেন সুবহানাল্লাহ। এটা কিসের ওয়াজ চলছে? শরীয়তের ওয়াজ চলছে, কারণ শরীয়তে মুহাম্মদের সামনে সবাই নত, আমরা নত করেন সুবহানাল্লাহ। সুতরাং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে, হে আমার বান্দারা, কোরআনের মাঝে আমি 3 প্রকারের আয়াত নাযিল করেছি। কত প্রকারের? 3 প্রকারের। সূরা আলে ইমরানের মাঝে আছে 7 নম্বর আয়াতে যে আমি কোরআনে 3 রকমের আয়াত নাযিল করেছি। প্রথম আয়াত হলো হরফুল মুকাত্তাত, হুরুফুল মুকাত্তাত, যেরকম আলিফ লাম মিম, আলিফ লাম রা, কাফ হা ইয়া আইন সাদ, ইয়াসিন তাহা হামিম। এগুলা কি? হুরুফে মুকাত্তাত। এগুলোর অর্থ আল্লাহ আল্লাহর রাসূলই ভালো জানে। সুবহানাল্লাহ। কোন কোন বেকুবরা আছে আল্লাহ ভালো জানে, নবী জানে না, কোন নাউজুবিল্লাহ। নবী যদি না জানে অনর্থক জিনিস আল্লাহ নাযিল করব না। ওর কথা বুঝ আমরা বাংলা মানুষ, আমি সহজে আপনারা মনোযোগ সহকারে, এখন আপনারা শিখতে আসছেন, আমি বলতেছি মাইক যেতে নিয়েছি, আমি বলতেছি আপনারা কি করবেন? শিখবেন। সেই যে আমি আপনাদেরকে বলতেছি যে আপনারা জ্ঞান করেন আল্লাহ কি অনর্থক কিছু নাযিল করছে কোরআনে? না। অনর্থক? অনর্থক অর্থ যেহেতু আছে আমার নবী জানে। সুবহানাল্লাহ। যদি অর্থ করা নিষেধ হুরুফে মুকাত্তাতের, কিন্তু এর অর্থ কি আমার আল্লাহ জানে, আমার নবী জানে। আমার নবী জানে, জানাইছে তারা জানে। সুবহানাল্লাহ। আপনারা করেন না? সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। যেরকম আব্দুল ইবনে আব্বাস, বড় বড় আলেমরা আলিফ লাম মিমের অর্থ করেছেন আলিফ লাম আল্লাহ, লামে লাউহে মাহফুজ, মিমে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ। আল্লাহ লাউহে মাহফুজ থেকে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর কাছে কোরআন পাঠাইছে, আর সেই কোরআনই জালিকা। সুবহানাল্লাহ। এই কোরআন যার মাঝে কোনো সন্দেহ নাই, বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং এই কোরআন হলো সেই কোরআন। অথবা আলিফ আল্লাহ, লামে জিবরিল, মিম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আলিফ আল্লাহ, লামে লাউহ, লামাকা মিমে। এগুলো অনেক অর্থ করেছে, কিন্তু অর্থ করার আমাদের দরকার নাই, বুঝারও দরকার। তাহলে বুঝা গেল কোরআন আলিফ লাম মিম বললে 30 নাকি? আলিফ লাম মিম বললে কি 30 নাকি? পড়া জায়েজ আছে, অর্থ করা জায়েজ নাই। পড়া জায়েজ আছে, অর্থ করা জায়েজ নাই। অর্থ হবে কি? আল্লাহ আল্লাহ রাসূল ভালো জানেন, বাস শেষ। তাহলে এক শ্রেণীর আয়াতের অর্থ করা যাবে না। এবার আসেন আয়াতের মুতাশাবিহা। আয়াতের মুতাশাবিহা, আল্লাহ আয়াতের মাঝে এক রকম করেছে, কিন্তু অর্থ আরেক রকম। আল্লাহ আয়াতের মাঝে কি কথা বুঝছেন আমার কাছে? আল্লাহ, আমার কথা বুঝতে হবে, আল্লাহ আয়াতে বলেছেন এক রকম, কিন্তু অর্থ কি আরেক রকম। যতক্ষণ না এই আয়াতের অর্থ আপনার বোধগম্য হবে, এই আয়াতের হুকুমের উপরে আমল করা হারাম। এই আয়াতের উপরে আমল করা কি হারাম। যদি আয়াতের অর্থ বুঝেন ওয়াজ করতে পারবেন, মানুষকে বুঝাতে পারবেন। আর আয়াতের অর্থ না বুঝলে অর্থ করা যাবে না, পড়লে সওয়াব হবে। পড়লে কি হবে? সওয়াব হবে। সেটা কি বলে? আয়াতের মুতাশাবিহা। কারণ আয়াতের মুতাশাবিহা, যেমন ইয়াদুল্লাহ ফাওকা আইদিহিম, হে নবী আপনার হাতের উপরে আল্লাহ কি আছে? হাত আছে। কে কইছে এটা? আল্লাহ। সূরা আল ফাতহের মাঝে 26 নম্বর মাঝে আল্লাহ বলে ইন্নাল্লাযীনা ইউবাইয়ুনাকা ইন্নামা ইউবাইয়ুনাল্লাহ ইয়াদুল্লাহ ফাওকা আইদিহিম। বায়াতের রেদওয়ান সম্পর্কে, ওসমানের জুনুরাইনকে মুক্তি করা সম্পর্কে, বাবলা গাছের নিচে যারা নবীর হাতের উপরে হাত দিয়া বায়াতের সত্র সাহাবী হুদায়বিয়া সন্ধির আগে আল্লাহ বলেন এরা আপনার হাতে হাত দিয়া বায়াত হয় নাই, আমি আল্লাহর হাতের উপরে হাত দিয়া বায়াত হয়েছে। এখন আল্লাহর কি হাত আছে? হাত ধরলে কান আছে নাই? আছে। কান ধরলে কান আছে নাই? আছে। কান ধরলে মাথা আছে নাই? আছে। তাহলে আল্লাহ কি নিরাকার? আল্লাহ কি নিরাকার? আল্লাহর কোনো গঠন নাই। তাহলে এই আয়াতের অর্থ করা যাবে না যতক্ষণ না আপনি এই আয়াতের অর্থ করে আল্লাহর হাত যদি যেটা কোরআনে আছে। কোরআনে আছে কেন হাত পেলে গুনাহগার, যেহেতু অর্থ সে কি
সুতরাং করলে সব আছে অর্থ করা যাবে না, এটা আয়াতের মুতাশাবিহ। কোন সুবহানাল্লাহ। যেরকম আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেছেন হিজরতের রাতে আমা রমাই ওয়ালাকিন্নাল্লাহ রমা, আমনে পাথর মারনো আমি আল্লাহ মারছি। সুবহানাল্লাহ। কাফেরদের কাছে চোখে ধুলা দেওয়ার জন্য হিজরতের রাতে নবীর কাছে এক মুঠ পাথর উঠান আর আমনে ফু দেন বারুদ, কয়টা আমনে মারন না আমি আল্লাহ মারছি। এখন এটা আল্লাহর কাছে আল্লাহ নাউজুবিল্লাহ, তাহলে নবীর হাতটা কার? কারণ হাতটা কার? নবীর। আল্লাহকে এটা আমনে না আমার, তাহলে আমরা নবীকে আল্লাহ বান দেব না? কথা বুঝেন না? আল্লাহ না করার জন্যই তো আল্লাহ বনি ইসরাঈল সূরার প্রথম আয়াতের মাঝে বলে সুবহানাল্লাযী আসরা বিআবদিহি লাইলাম মিনাল মাসজিদিল হারাম ইলাল মাসজিদিল আকসা। আল্লাহ আপন বান্দারে মেরাজ করাইছে। সুবহানাল্লাহ। লা মাকামে আপন বান্দার নিছে, সেটা আল্লাহ না সমঝে, আল্লাহ না বলে। আর যখন দুনিয়া বাড়াইছে ইন্না আরসালনাকা শাহিদাও মুবাশশিরান, আমি আপনাকে বাড়াইছি যাতে বান্দা না সমঝে ইনি আমার রাসূল। সুবহানাল্লাহ। পাঠানোর বেলায় বলছে আমি আপনার রাসূল পাঠাইছি যাতে উম্মত বরাবর না জানে, আর তখন উপরে নিছে আমার বান্দারে নিছে আল্লাহ না মানে। সুবহানাল্লাহ। দেখেন আল্লাহর কত কৌশল। সুতরাং আয়াতের মুতাশাবিহ আছে, যেরকম আল্লাহ কইছে সূরা নূরের মাঝে আল্লাহু নূরুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আল্লাহ আসমান জমিনের মাঝে নূর। নূর কামাসালিন, মিসাল দিতেছে মিশকাতুন ফিহা মিসবাহুন, আল্লাহ কেমন নূর সেরাক সারাও। আল্লাহর নূর কি এত ছোট? কথা বলে না আমি কেউ বলতে আল্লাহর নূর কি এত ছোট মনে করে তার ইমান থাকবো? তাহলে এই আয়াতের বলা যায় না, অর্থ করা যায় না যতক্ষণ না আল্লাহর উদ্দেশ্য না বোঝা যাবে। আল্লাহর উদ্দেশ্য যে বুঝবে সেই অর্থ করতে পারবে, আর আল্লাহর উদ্দেশ্য না বুঝে আয়াত নিয়ে আলাপালাপি করা যাবে না। তাহলে কয় ধরনের আয়াত গেল? আয়াতের হুরুফে মুকাদ্দাত পড়লে সব আছে, অর্থ করা যাবে এটা আল্লাহ আর রাসূলই ভালো জানে। আর আয়াতের মুতাশাবিহ এটা উদ্দেশ্য না জানা পর্যন্ত অর্থ করা যাবে না। এবারে আয়াতের মুহকামাত হুকুম। আয়াতে কি মুহকামাত? হুকুম, নামাজ পড়ো, রোজা রাখো, হজ করো, যাকাত দাও, পাপ করো না, গুনাহ করো না, জিনা করো না, হারাম খাইও না, হালাল খাও, এগুলা কি হুকুম? এই হুকুম আবার নাসিখ মানসুখ। এই হুকুম আবার কি নাসিখ মানসুখ। এখন কোরআনে আছে সূরা নিসার মাঝে কি আছে? ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে ঈমানদাররা, লা তাকরাবুস সালাহ ওয়া আনতুম সুকারা। সুবহানাল্লাহ। হে ঈমানদাররা, তোমরা নেশা অবস্থায় নামাজের কাছে যাইও না। নেশা অবস্থায় নামাজের কাছে যাইও না। এখন কোরআনে আছে নেশা অবস্থায় নামাজের কাছে যাইও না। নেশা করতে মানা করছে? জি না। কথা বুঝেন না কেন? জি না। নেশা করতে মানা করছে? জি না। আয়াত দ্বারা বোঝা যায় নেশা করে নামাজ যাইও না মানে নামাজ ছাড়া নেশা করো। সুযোগ আছে, সুযোগ আছে, আছে না নাই? জি। এই আয়াত হুকুম কি এখনো আছে? না। আয়াত পড়া যায় আছে, এই আয়াত হুকুম কে আল্লাহ রহিত করেছেন সূরা বাকারার আয়াত দিয়ে। এখন সুবহানাল্লাহ। সূরা বাকারার মাঝে আল্লাহ বলে ইয়াসালুনা কানিল খামরাল মাইসার, আপনার প্রশ্ন করে মদ আর জুয়া সম্পর্কে। আপনি বলেন এই মদের মাঝে, এই জুয়ার মাঝে, এগুলার মাঝে উপকারও আছে অপকারও আছে। সুবহানাল্লাহ। তবে অপকার বলাটা কি বেশি? বেশি কে কয়? আল্লাহ। জন তখন আগে আয়াত হুকুম কি গেছে? বাদ হয়ে গেছে। সেটা নিয়ে আর ওয়াজ করা যাবে না যে মদ খাওয়া যায় আছে, তখন আর এটা ওয়াজ করা যাবে না। এখনো কিন্তু আল্লাহ হারাম করে না, কইছে উপকার আছে অপকার আছে। অপকারটা কি বেশি? তাহলে এখন এই আয়াত নিয়ে বলা যাবে যে যারা অপকার চিন্তা করে না, যারা এখন ডায়াবেটিস সাকা যদি কিন্তু সিনিয়র সাকা সারা আমার ডায়াবেটিস, ঠিক না? ঠিক। তো চিনি অনেকে খায় না, কারণটা কি? অপকার। তাহলে যারা অপকার চিন্তা করে তারা মদ খায় না, আর যারা অপকার চিন্তা করে তারা মদ খায়। এখনো মদ হারাম জায়েজ নাজিল নাজায়েজ হয় নাই, জায়েজ আছে এখনো। এই আয়াতের হুকুম রহিত হয়ে গেছে সূরা মায়েদার আয়াত দিয়ে। না সুবহানাল্লাহ। সূরা মায়েদা না, সূরা আনাম বা আনফালের মাঝে একটা আয়াত আছে। আল্লাহ বলে ইন্নামাল খামরু ওয়াল মাইসার ওয়াদ দামু লামুল খিনজির আমালে শয়তান। আল্লাহ কয় মদ, জুয়া, শুকরের গোশত এগুলা কি শয়তানের কাজ, শয়তানের আমল, শয়তানি কাজ। যেদিন এই আয়াত নাযিল হইছে মদিনার মাঝে মদের বর্ণনা হইছে। কন্না সুবহানাল্লাহ। তাহলে দেখেন আগের দুই আয়াত কোরআনে আছে, এর লাগি এই হুকুমে চলা যাইব না। পরে কি কইছে আল্লাহ সেটা দেখতে হইব না? তাহলে হুকুম আয়াতগুলো সব ইসলামের দলিল নয়, যেটা রহিত হয় নাই সেটাই দলিল। কন্না সুবহানাল্লাহ। এখন কোরআনে থাকলে যে ফতোয়া, কোরআনে আছে ফতোয়া, তাহলে আমি কি কোরআনে আছে আমার হাত আছে? কোরআনে আছে মদ খাও না, বলতে পারি না। তাহলে আয়াত বুঝতে হবে। আয়াত বুঝুন ছাড়া ফতোয়া দিলে এই সমাজে ফিতনা সৃষ্টি করলে আমার আল্লাহ সূরা বাকারায় বলে আল ফিতনাতু আশাদ্দু মিনাল কতল। ফিতনা হইল হত্যাটাই বড় কবিরা গুনাহ।
হত্যার থেকে বড় কবিরা গুনাহ। তাহলে আমি যে আয়াতটা লিখি দেখেন, সূরা কাহফের শেষে অথবা আরেকটা আয়াত আছে 24 বা 25 পারায় আমার আল্লাহ কয়, কুল হে মাহবুব আপনি বলেন, ইন্নামা আনা বাশারুম মিসলুকুম, আমি তোমাদের মতো, আমি তোমাদের মতো। এই আয়াত নিয়ে এত বেশি লাফালাফি করে আল্লাহ এই আয়াতটা বোঝানোর জন্য আপনাদের বলছি, এই আয়াতটা কোন ধরনের আয়াত, এই আয়াতটা কোন ধরনের আয়াত, এই আয়াত নিয়ে কি শরীয়তের না তরিকতের, এই আয়াত নিয়ে কি ওয়াজ করা দিব? এই আয়াতটা আয়াতের মুতাশাবিহ, যা আল্লাহ বলছে একরকম উদ্দেশ্য কি আরেক রকম। আল্লাহর উদ্দেশ্য না বুঝি ওয়াজ করা যাবে না। ডাইরেক্ট অনুবাদ করা তেমনি নিষেধ, কোরআনের ডাইরেক্ট অনুবাদ করা, অনুবাদের উপর আমল করা এমন কি নিষেধ আছে শরীয়তের মাঝে। কোন সুবহানাল্লাহ। তাহলে কুল ইন্নামা আনা বাশারুম মিসলুকুম ইউহা ইলাইয়া না বলা পর্যন্ত অনুবাদ করা যাবে না যে আমি তোমাদের মতো, কিন্তু আমার কাছে আল্লাহর ওহী আসে। আচ্ছা কেন সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। এন্ড দিসরি পার্টি করি কারণ আল্লাহ পার্টি কইছে না আমার মতো আমরা মতো বানাইছে। আচ্ছা আমরা যদি নবীর মতো একটু আকাশ করি আয়রা, আপনার কাছে জিবরিল আসেনি, আপনার কাছে আসেনি, তো কারো কাছে জিবরিল আসে নাই, তাহলে নবী কি আমার মতো আপনার মতো না? হয় হয়, নবী তো আমার মতো আপনার মতো না। আর এই আয়াত কারে কইতে কইছে? শান নজর আছে কোরআনে, শান নজর না জানলে কোরআনের অনুবাদ করা যাবে না, অর্থ করা যাবে না। মক্কার কাফেরদের উদ্দেশ্য করে নবী কারবান না জান না, তার কাছে যান। তারা মনে করতো নবী যারা হইব তারা অন্য গ্রহের বর্তমান সময়ে এলিয়েনের মতো বা গাছ গাছালি বা পাখি বা অন্য আকৃতির, কিন্তু আঙ্গমত মানুষরা নবী হইতে পারতো না। তাদেরই ধারণা ছিল, তাদেরই কি তো নবীকে আপনি যে বলেন আবু জাহেল উতবা সাহেবা মুগিরাদেরকে, এই উতবা সাহেব আবু জাহেল মুগিরারা শুনো শুনো, আমি তো দেখতে তোমাদের মতো, কিন্তু আমার কাছে আল্লাহর ওহী আসে। সুবহানাল্লাহ। আমি আল্লাহর রাসূল, আমার কথা শুনো, আমার কাছে আসো। সুবহানাল্লাহ। মানে এই আয়াত কই যদি কই নবী যদি আল্লাহর কাছে আঙ্গুর মতো করতো, আন্ডা আঙ্গুর মতো কই, আমার বড় ভাইয়ের মতো, বড় চাচার মতো, বড় দাদার মতো কামাইবো কামাইবো? হায় হায়। তাহলে আয়াত আয়াতের মুতাশাবিহা, এটার অর্থ করতে হলে উদ্দেশ্য আগে জানতে হবে না। সুবহানাল্লাহ। সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম, সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ আলাইকুম, সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম, সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ আলাইকুম, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবি কুলকি একতা তুই বরগজিদা জুল জালালে পাকবে হাম তা তুই, সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম, সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ আলাইকুম। কোরআনের আয়াতের হুকুম হাদিস দ্বারা খবর আয়াত দ্বারা রহিত হয়। কি দ্বারা রহিত হয়? হাদিস দ্বারা খবর আয়াত দ্বারা রহিত হয়। এখন দেখেন এমন কোন হাদিসের কিতাব নাই যে হাদিসের কিতাব মানে সওমে বেসাল নাই। রোজা কিতাবুস সওমের মাঝে সওমে বেসাল লাগাতার একটা চ্যাপ্টার আছে। বলনা সুবহানাল্লাহ। সওমে বেসাল মানে দিনও খায় না রাতও খায় না, কন্টিনিউ রোজা। আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি মদিনা শরীফের মাঝে উম্মতের জন্য কন্টিনিউ রোজা রাখা শুরু করছে। সাহাবীদের চোখের মাঝে দেখে না নবী খায়, সাহাবীরা দেখে না নবী খায়, পানাহার করে না, খায় না, আমার নবী রোজা রাখা শুরু করছে। তো আমার নবী যা করতো সাহাবীরাও চেষ্টা করতো অনুকরণ করার জন্য, অনুসরণ করার জন্য। কন্যা সুবহানাল্লাহ। যারা অনুকরণ অনুসরণ করছে তারাই তো আবু বকর সিদ্দিক হইছে, আর যারা পিছে নামাজ পড়ি পিছে কি চর্চা করছে তারাই আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই হইছে। নবীর পিছে নামাজ পড়ি আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই জাহান্নামের কুকুর, আর নবীর পিছে নামাজ পড়ি সিদ্দিক আকবর জান্নাতীদের সর্দার। সুবহানাল্লাহ। সেই নবীর পিছে আমার নবী যখন রোজা রাখা শুরু করছে সাহাবীরা রোজা রাখা শুরু করছে। সুবহানাল্লাহ। দিনও খায় না রাতও খায় না। এখন 3 দিন পরে আপনারা কয়দিন না খেয়ে থাকতে পারবেন? পানি ছাড়া, খানা ছাড়া। হ্যাঁ, একটা মানুষ ডাক্তারি থিওরিতে কত 72 ঘন্টা না, এরপর তো এমনি ঘুরে এলো। যারা অনশন করে দেন না, আমার অনশন পারেনি, ওই নাকে দিয়া স্যালাইন দিয়ে খাওয়াইতে আছে, কিন্তু কত অনশন করতে আছে, কত কিছু লিখে গেছি। আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দেখবেন না। আমিন।
তো বাবারা আমার, সাহাবীরা 3 দিন পর অসুস্থ হয়ে গেছে, মসজিদে নববী খালি খালি ভাব। আমার নবীকে বেলালে আমার সাহাবীরা কই গেছে, কামনেও খান না রাইতে সাহাবীরা খায় না, রাতে আমনেও দিনে খান না সাহাবীরা দিনে খায় না, সবাই আপন আপন ঘরের মাঝে অসুস্থ হয়ে গেছে। আসলে কোন না সুবহানাল্লাহ। আমার নবী কয়, বেলাল আমার সাহাবীদেরকে আহ্বান করো, সকলকে ডাকো। আমি নবী মসজিদের মাঝে ডাকছি, যারা আসতে না পারবে দইরা দইরা হাতে চলে আসে, সকলকে নিয়ে আসো। সব সাহাবীরা মসজিদ নবীতে আসার পরে আমার নবী মিম্বরে রাসূলের মাঝে বসে ভাষণ দিতে আছে, বলেন সুবহানাল্লাহ। এ আমার সাহাবীরা রে, তোমরা দেখো আমি নবী রে খাই না, আমি নবী পান করি না, আমি নবী খাই না, আমি নবী পান করি না। আরে আমার আল্লাহ তো আমারে খাওয়ায়, আমার আল্লাহ তো আমারে পান করে, সুতরাং আইয়ুকুম মিসলি ধমক দিছে নবী। হাদিসের ভাষায়, বুখারীর ভাষায়, মুসলিমের ভাষায়, সব কিতাবের ভাষায় হাদিসটা কি আইয়ুকুম মিসলি। আবু বকর সিদ্দিক তুমি কি আমার মতো, হে ওমর তুমি কি আমার মতো, হে ওসমান তুমি কি আমার মতো, হে আলী তুমি কি আমার মতো, হে খালিদ বিন ওয়ালিদ তুমি কি আমার মতো, হে আমির মুয়াবিয়া তুমি কি আমার মতো, হে সাদ তুমি কি আমার মতো। কোন সাহাবী আছো আমি নবীর মতো? সুবহানাল্লাহ। হাদিসের মাঝে নবী বলে আইয়ুকুম মিসলি, তোমাদের মাঝে কি আছে আমার মতো? কারা কইলো? মুমিন করে। কাদেরকে বলো? মুমিন করে। আর কাফেরদেরকে বলে আল্লাহর হুকুমে যাই কোন না আমি তোমাদের মতো। তাহলে যারা কাফের তারা কইবে নবী আঙ্গ মতো, যারা আবু বকর সিদ্দিকের মতো মুমিন তারা কইবে নবী আঙ্গ মতো না। সুবহানাল্লাহ। রাসূলুল্লাহ আমার নবী ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, আমরা কোন মিল্লাতের? ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম। আমাদের জাতির পিতাকে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম। আর বাংলাদেশে কি শুধু মুসলমান আছে? আছে। শুধু কি মুসলমান আছে? শুধু কি মুসলমান? না। তাহলে বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু থাক, পাকিস্তানের জাতির পিতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ থাক, সৌদি আরবের জাতির পিতা ইবনে সৌদ থাক, ইন্ডিয়ার জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধী তাও থাক, একটা দেশের জাতির পিতা আছে না নাই? আর বাংলাদেশের বলে কি মুসলমান জাতির পিতা হয়ে গেছে? আল্লাহ ভাই মিল্লাত আবিকুম ইব্রাহিম, তোমাদের মিল্লাতের পিতা, তোমাদের জাতির পিতা মুসলমানের পিতা ইব্রাহিম। সুবহানাল্লাহ। আমগো মুসলমানের জাতির পিতাকে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম। বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু থাক, কোনো অসুবিধা। বাংলাদেশে তো মুসলমান বাস করে না, অনেক ধরনের লোক আছে। তোমরা সুবহানাল্লাহ, বাংলাদেশ স্বাধীন করছে বেড়া উসিলায়, যেমনি করো বেড়া জাতির পিতা কইলে কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু আমাদের মুসলমান মিল্লাতের পিতা ইব্রাহিম, এটা না বুঝার কোনো কারণ নাই। তো বাবার আমার সেই ইব্রাহিম নবী নমরুদের কইতে আছে, নমরুদ কয় কি? কয় তুই যদি খোদা হস তাহলে মুর্দারে জিন্দা কর। কি কর? মুর্দারে জিন্দা কর। আর জিন্দারে মুর্দা কর। নমরুদের এটা ব্যাপার, এটা কি ব্যাপার? জেলখানায় গেছে, জেলারে কয় তার মেন যে কয়েদিখানার যে ডিরেক্টর, কই কালকে কোনটার ফাঁসি এটা রান, আর কালকে কোনটা 3.5 মিটার লইয়া সামনে আছে। কই ইব্রাহিম, কয় কি? কয় দেখ আমি যে মুর্দারে জিন্দা কইতারি, জিন্দারে মুর্দা কইতারি, কোরআনের ভাষা। আমি তো আয়াত বলতাছি না, কোরআনের ভাষা খুব সুন্দর করে আলোচনা আছে কোরআনে। কয় দেখ আমি মুর্দারে জিন্দা করি, জিন্দারে মুর্দা করি কেমনে? কয় এটা কালকে ফাঁসি হইতো, আঘাত করে দিছি, জিন্দা করে দিছি। আর এটা কালকে জিন্দা 3.5 মিটারে মৃত্যুদণ্ড দিয়া দিছি। দেখছস আমি নমরুদ মুর্দারে জিন্দা কইতারি, জিন্দারে মুর্দা কইতারি। দেখছেন এবার কে কইছে? নমরুদ। ইব্রাহিম নবীকে এটা তো এমন ধরন দিত না, তো কেমন ধরন লাগবো? কয় আমার আল্লাহ পূব দিকে সূর্য উঠায়, তুমি যদি খোদা হও পশ্চিমে সূর্য উঠাইয়া দেখাও। আতুরে কান্না সুবহানাল্লাহ। এই নমরুদ, আমার আল্লাহ পূব দিকে প্রত্যেকদিন সূর্য উঠায়, তুমি যদি দ্বিতীয় আল্লাহ হও, তোমার তো ক্ষমতা আছে, তাহলে পশ্চিম দিকে সূর্য উঠাইয়া দেখাও। তাহলে কি করো? পশ্চিম দিকে সূর্য উঠাইয়া দেখাও। নমরুদ এটা খাইছে। এই যে নমরুদ কি আজ কি যায় ইব্রাহিম নবীর আগুন করেছে। এই কথার মাঝে নমরুদ যখন সে ফেল কইলে তাদের মারণ লাগবে না, তারপর শেষ। এ তখন যে আগুন করেছে, তখন যায় কি
এখন আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন, কেউ যদি ইব্রাহিম নবীর শর্ত ধরে, আমাদের জাতির পিতা ইব্রাহিম নবীর সূত্র কি ধরে? পশ্চিম দিকে সূর্য উঠে কি? আল্লাহ। সে আল্লাহ। কেউ যদি পশ্চিম দিকে সূর্য উঠে সে কি? আল্লাহ। কোন সুবহানাল্লাহ। কেউ পশ্চিম দিকে সূর্য উঠে সে কি? আল্লাহ। আল্লাহ, এটাই মনে রাখবেন। কেউ পশ্চিম দিকে সূর্য উঠে সে আল্লাহ। সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ আলাইকুম সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ আলাইকুম। আমার সাহাবারা গায়, শায়েররা গায়, আমি একটু গাই, কণ্ঠবেশ গাই। সূর্যি মামা যার কথা শুনে পূর্ণিমার চাঁদ যার আদেশ মানে, সূর্যি মামা যার কথা শুনে পূর্ণিমার চাঁদ যার আদেশ মানে, ও আমি কেন হব না পাগল সেই নবীর প্রেমে, ও আমি কেন হব না পাগল সেই নবীর প্রেমে। আল্লাহুম্মা سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد مولا আলীর কোলে নবী ঘুমায়, সূর্য ডুবে গেলে আলীর নামাজ ছুটে যায়। সুবহানাল্লাহ। এই অকিয়া থেকে তরিকতের বহুত হিকমত আছে এবং শরীয়তের বহুত মাসালা আছে। যে ওস্তাদ যখন ছাত্রের কোলে ঘুমাইবে তাকে ডিস্টার্ব করা যাবে না। কোন সুবহানাল্লাহ। মাওলা আলীর কোলে নবী ঘুমায়, সূর্য ডুবে গেলে আলীর নামাজ ছুটে যায়। আরে নবীর ইশারায় সূর্য ফিরে এসে, নবীর ইশারায় সূর্য ফিরে এসে আসরে যায় থেমে, ও আমি কেন হব না পাগল সেই নবীর প্রেমে, ও আমি কেন হব না পাগল সেই নবীর প্রেমে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আল্লাহুম্মা সেখানে আল্লাহ ছাড়া আর সিদ্দিক আকবর ছাড়া আমার নবী ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মানুষ ছিল না। সিদ্দিক আকবর ওই 3 রাত 3 দিন আমার নবীর এই উজুর মাঝে রেখে নবীকে দেখছে মনের মাধুরী মিশাইয়া। পৃথিবীর কারো সুযোগ হয় নাই সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলার মতো 3 রাত্র নবীকে 3 দিন 3 রাত্র উরুর মাঝে শোয়া নবীকে দেখার জন্য। সিদ্দিক আকবর হিজরতের রাতে যখন গায়ে সুরের মাঝে যাইতে আসে আমার নবী, একবার নবীর ডাইনে যায়, একবার নবীর বামে যায়, একবার নবীর পিছে যায়, একবার নবীর সামনে আসে। সিদ্দিক আকবর তুমি এমন কেন করতেছো? ইয়া রাসূলুল্লাহ, যখন আমার মনে হয় দুশমন আপনার ডাইনে, আমি আবু বকর আপনার ডাইনে চলে যাই, আগে আমাকে মারবে পরে আপনাকে মারবে। সিদ্দিক আকবর তুমি কেন আমার বামে যাও? ইয়া রাসূলুল্লাহ, যখন মনে হয় দুশমন আপনার বামে, আমি বামে চলে যাই। সিদ্দিক আকবর কেন আমার সামনে যাও? যখন মনে হয় দুশমন আপনার সামনে, আমি আবু বকর সিদ্দিক সামনে চলে যাই। যখন মনে হয় আপনার পিছনে, আমি আবু বকর সিদ্দিক পিছনে চলে যাই। ইয়া রাসূলুল্লাহ, এই সিদ্দিক আকবরের শরীরে এক বিন্দু রক্ত থাকা পর্যন্ত আপনি নবীর কিছু হতে দিব না। সেই সিদ্দিক আকবর ভাই ইয়া রাসূলুল্লাহ, আজ যদি কেউ হজ উমরায় যায় তার রাসূলের সকালে উঠে নাইমা আসতে আসতে মাগরিবের রক্ত হইয়া যায়। এত উঁচা পাহাড় সিদ্দিক আকবর আমার নবীকে কাঁধে নিছে। কথা সুবহানাল্লাহ। নবীকে কাঁধে নিয়া এই পাহাড়ের নিচ থেকে উপরে গেছে। উপরে যাইয়া এবার গুহার মাঝে আগে নিজে ঢুকছে। সাপ থাকলে আমারে কামড়াইবো, কি বিচ্ছু থাকলে আমারে কামড়াইবো, কিন্তু আমার নবীর গায়ে টাচ করতে দিব না। সুবহানাল্লাহ। সেই সিদ্দিক আকবর সব সাফ সাফাই করি ইয়া রাসূলুল্লাহ এবার আসেন। কন্না সুবহানাল্লাহ। এবার সব গর্ত বন্ধ করছে, একটা গর্ত বাকি রাখছে। তো আপনারা জানেন
নবীরে 3 রাত ও 3 দিন এই উরুর মাঝে রাখছেন। আর কয় হে সিদ্দিক আকবর তুমি ডরা কেন? আল্লাহুম্মা আনা, আল্লাহ আমগুলোকে আছে। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ আমাদের সাথে আছে, কারণ কোনো কারণ নাই, তৃতীয় জন আমগুলোকে আছে। কয় তৃতীয় জন কেন? আল্লাহ কোরআন আয়াত সুবহানাল্লাহ। আলী শেরে কথা যখন শুনছে ওকিয়া কামার মনে সাই নবীর একদিনের উপরে শোয়া দেখতাম। সুবহানাল্লাহ। আবু বকর কি দেখছে? কোন সুবহানাল্লাহ। আমার মনে সাই নবীর কাঁদে দিতাম। কোন সুবহানাল্লাহ। নবী আলীর দুরা পুরা করছে। সুবহানাল্লাহ। নবী আলীর পুরা করছে কালি আবু বকর সিদ্দিক আমারে কাঁদে নিছে আর আমি তোমারে কাঁদে লইলাম। সুবহানাল্লাহ। বিদায় হজের দিন তার মক্কা বিজয়ের দিন নবী সবচেয়ে বড় বুত যেটা মূর্তি যেটা এটা ভাঙার জন্য আলীরে কাঁদে বসে কয়বার ভাঙো। ভাঙতে আলী কি দেখো কাঁদতে গেছি গায়ে আল্লাহ আমাকে কান্না সুবহানাল্লাহ। সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ। ইয়া মাকি হইছে নবী সিদ্দিক আকবর কোলে শোয়াইছে, তুমি আলীর কোলে শোয়াইবো, আলীর কোলে নবী শুইবো, সিদ্দিকের কোলে নবী শুইছে। এক যুদ্ধ থেকে আসতেছিল, পথের মাঝে সাহাবীরা নামাজ পড়ে ফেলাইছে নবী সহকারে। আলী তো নামাজ পড়ে নাই, নবী নামাজ শেষ করে আলী আমি একটু তুমি বসো তোমার কোলে ঘুমাই। সুবহানাল্লাহ। আলী তুমি একটু বসো আমি তোমার কোলে ঘুমাই। এখন আলী এভাবে বসে আলীর উরুর মাঝে নবী ঘুমাইছে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ কোরআনে বলে হাফিজু সূরা বাকারার মাঝে আলা সালাতে সালাতিল উস্তা। মুফাসসিরিন কেরামের মতে এটা আসরের নামাজ। এটা কি আসরের নামাজ। তো এই নামাজের সময় মানুষ ইজিকাল বিজি থাকে, এর লাগি এই নামাজের গুরুত্ব বেশি। কারণ সুবহানাল্লাহ আলী তো এমন জাত সত্তা সব সাহাবীরা সন্দেহ থাকতে পারে জীবনে একবারে মূর্তির সামনে মাথা নত করছে, কিন্তু আলী এমন জাত সত্তা যাকে নিয়ে ডাউট নাই মূর্তির সামনে গেছে। আরে খোদ জন্ম খানে কাবায় মূর্তি আছে দেখা তাকায় না। সুবহানাল্লাহ। আমি জন্মগ্রহণ করেছি তাকাইলে তো মূর্তির দিকে নজর পড়বে, আমার নজর তো পৃথিবীর দিকে নূরে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ জান্নাত দিকে। সুবহানাল্লাহ। আলী খায় না নবী জিব্বা সারা করে না। সুবহানাল্লাহ। সর্বপ্রথম পৃথিবী খানা নবী জিব্বা খাইছে সেই আলী। সেই মাওলায়ে কায়নাত জীবনে নামাজ কাজা করে নাই, কারণ নবী তো বলছে হাতে করছে কে? নবী। তো আল্লাহ হলো নবীর শিক্ষক। সুবহানাল্লাহ। আর রহমান আল্লামাল কুরআন খলাকাল ইনসান আল্লামাহুল বায়ান। আল্লাহ হলো নবীর শিক্ষক। নবীকে আনা বুইস্তু মুআল্লিমান, আমি শিক্ষক হিসেবে আইছি, আর নবী হইলো আলীর শিক্ষক। নবীর মাঝে এরকম সন্দেহ নাই, আলীর মাঝে এরকম সন্দেহ নাই। সাহাবীর মাঝে গেলে আলী আছে, পাক পাঞ্জাতনে গেলে আলী আছে, খলিফার মাঝে গেলে আলী আছে, সব জায়গায় আলী কোথায় নাই? কেউ সাহাবী কিন্তু পাক পাঞ্জন না, কেউ পাক পাঞ্জন আবার সাহাব পাক পাঞ্জন না, কেউ আবার শহীদ কিন্তু গাজী আলীটা শহীদ হইছে। আলী শরীফ এমন পাক ও জাত সত্তা নবীর জামাই তার একজন ছিল জুনুন ওসমান। তিনি নবীর ঘরে যাইতে অনুমতি লাগতো। আলী এমন জাত সত্তা যে নবীর ঘরে যাইতে অনুমতির প্রয়োজন ছিল না। সুবহানাল্লাহ। সে আলী জীবনে নামাজ কাজা করে নাই, আসরের নামাজে সূর্য ডুবে গেছে। আলী নবীর মহব্বতে, আলীর নামাজের মহব্বতে একটু পানি আইছে। কারণ সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। আলীর চোখের পানিরও কত মূল্য নবীর গালের সুমার। এখন সুবহানাল্লাহ। আমাকে সবাই কইছে না, আমাকে তো চোখের পানি তুলে দেখ, আমরা তো নবীর পাই না, কাঁদি হারাই দিলে, ঠিক না বাটি? আর মাওলানা আলী চোখের পানি নবীর গাল মোবারক স্পর্শ করতে দেরি, আমার নবী চোখ খুলতে দেরি না। কারণ সুবহানাল্লাহ। আর নবীরা ঘুমাইলো জিন্দা, কারণ নবী ঘুমে যা দেখে তা ওহী, আমরা ঘুমে যা দেখি তা ওহী না। এখানে তো উম্মত আর নবী ডিভাইডেড, এখানে নবী আর উম্মত ডিফারেন্স। কারণ সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। এবার আমার নবীকে আলী কেন তোমার চোখের পানি কি হইছে? কি ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি তো ঘুমাইছেন, নামাজ আপনি কারণে পাইছি, কিন্তু আবার আল্লাহ কইছে হাফিজু আলা সালাতে সালাতিল উস্তা, তোমরা হেফাজত করো মধ্যমবর্তী নামাজের। তো আসরের নামাজটা চলে গেছে। তো আমি আর আদিত থেকে কোরআন বুঝনালা কেউ বেশি ছিল না। পুরা কোরআনের মূল আলহামদুলিল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। পুরা আলহামদুলিল্লাহ সূরার মূল বিসমিল্লাহ। বিসমিল্লাহতে যা আছে সব বার মাঝে আছে, বার মাঝে যা আছে নোক্তার মাঝে আছে। আর আলী কয় এই নোক্তার নাম আমি আলী। সুবহানাল্লাহ। আটুরে কোন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। পুরা কোরআনের মাঝে যা আছে আলহামদুলিল্লাহ সূরায় তা আছে, আলহামদুলিল্লাহ সূরায় যা আছে বিসমিল্লাহ তা আছে, বিসমিল্লাহ যা আছে বার মাঝে তা আছে,
আছে, বাতে যা আছে, নোক্তায় তা আছে, আর আলী বলে এই নোক্তা হলাম আমি আলী। সুবহানাল্লাহ। আলী এমন জাত সত্তা, ঘোড়ার এই পাশের থেকে ওই পাশে পা উড়াইতে দেরি, এক খতম কোরআন দিতে দেরি হইতো না। ঘোড়ার এই রেখাবে পাও দিছে, আর এক রেখাবে পাও দিতে দেরি, আলীর এক খতম কোরআন হইতে দেরি হইতো না। ওনার সময়, ওনার নজর, ওনার পড়া কি আমরা এক না? তো সাহাবীরা অঙ্গ মত না, নবীকে অঙ্গ মত। সে আলীর কয় হুজুর তুমি নামাজ কি পড়বা? কামনে যদি পড়ান নামাজ সুবহানাল্লাহ। আর আঙ্গ বাংলাদেশি নামাজ পড়ি যারা আছে, হ্যাঁ তো হুজুর পড়েন নামাজ, হুজুর পড়েন, ডাকাতে কি না? ডাকাতে কি না? জি। আদব মাকাম জানতে হবে, আদব জানতে হবে। বুখারী শরীফের মাঝে, কিতাবুল ইলমের মাঝে ইমাম বুখারী বারবার আদব শিখিয়েছে, সুবহানাল্লাহ। ও ওস্তাদ ছাত্র আদব শিখিয়েছে, শেষ পর্যন্ত খিজির আর মুসার কাহিনী দিয়ে আদব শিখিয়েছে, সুবহানাল্লাহ। যে ওস্তাদ কি করে ছাত্র বলতে পারবে না, হুজুর কেন করছেন, কেন করছেন, প্রশ্ন করলে ক্যান্সেল। ছাত্রের কি হয়ে যাব? সব এলেন কি হয়ে যাব? ক্যান্সেল হয়ে যাব। এই বুখারী পড়ি তার আদব জানে না, বিয়াদব হয়ে যায়, কোন নাউজুবিল্লাহ। এমনকি মুসলিম শরীফের প্রথম হাদিস, মিশকাত শরীফের প্রথম হাদিস জিবরিল এসে শিখাইছে এই কেমনে আদব জীবনের মধ্যে দিলেন, সুবহানাল্লাহ। এই আদব দেখে তারা শিখে না, তারা বেয়াদবের মতো আচরণ করে, সুবহানাল্লাহ, নাউজুবিল্লাহ। আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দেন, আমিন। আমার নবী মাওলা কেনাতে কয় নামাজ কি পড়ো? হুজুর আমি যদি পড়ান, এখন আমার নবী বলতে পারতো বেলাল 5 মিনিট পরে আযান দাও, আলী নামাজটা কাজা পড়ুক, ঠিক না ভাই? আর আলী নামাজ শেষে কার মহব্বতে? কিয়ামত পর্যন্ত মুনাফিকরা বলতো নবীর কারণে তো আলী নামাজ কাজা করছে, নবীর মহব্বত যে করছে তারে তো হানজালা পাপ কইলো, তারে জান্নাতি গোসল করাইছে। অয়শকুরমি দাঁত ভাঙলো, পাপ কইলো, দাঁত ভাঙা বিশেষ করে আঘাত করে কি পাপ, নবীর মহব্বতে পাপ করার কারণে জুম পাকাইছে, সুবহানাল্লাহ। আলী শেরের কথা হিজরতের রাতে নবীর বিছনা শুয়ে আছে, মানে কি মুর্দা মরতে হবে না, তারা কাফেররা তো বদল মারবো। কয় আলী তুমি হিজরতের রাতে কেন ঘুমাইছো? কয় ওই দিনকার মতো ঘুম আমি আজ জীবনে ঘুমাইনি, সুবহানাল্লাহ। কয় কেন? কোন নবী আমার হায়াতে জীবন হয়ে গেছে, সুবহানাল্লাহ। কারণ নবীকে আলী আমার দেখে বুঝে দিয়ে হিজরত মদিনায় করো, তার মানে কি মদিনায় না যাওয়ার সময় আমি আলীর মৃত্যু হবে না, সুবহানাল্লাহ। আলীর ইয়াকিন আর আমরা বাঙালি মৌলবি ইয়াকিন। যার জিম্মা নবী হয়ে যায় সে হয় আলী, আর যার জিম্মা আলী হয়ে যায় সে হয় ওলি। সালাতুনিয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম, সালামুনিয়া হাবিবাল্লাহ আলাইকুম। এবার মাওলাই কায়নাত হুজুর আমরা যদি নামাজ পড়া আমার হয়তো বলতে পারতো এই আলী এই বিলাল 5 মিনিট পরে আযান দাও, একটু আলী নামাজ পড়ো, কয় নাই। অতঃপর তার পরে পরে তাও কয় নাই। নবী সূর্য ডুবে গেছে পূর্বে না পশ্চিমে? আমার নবী আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করতে দেরি, সূর্য আবার আসরের টাইমে আসতে দেরি হয় না, সুবহানাল্লাহ। পৃথিবীর রুল চেঞ্জ হয়ে গেছে, প্রত্যেকদিন সূর্য উঠে তার নিয়ম গতিতে সারে জাহানকে আলো দেওয়ার জন্য। আজকে আমার নবী সূর্য উঠেছে একমাত্র আলীর জন্য, সুবহানাল্লাহ। সূর্য কয়, সূর্যের প্রশ্ন করেছে সূর্য ডুবো না কেন? কামারে প্রশ্ন করে লাভ কি? আগে আলীরে বলো নামাজ কোন সময় শেষ করব, আলী নামাজ শেষ করুন, ছাড়া তো আমার ডুবার ক্ষমতা নাই, সুবহানাল্লাহ। এখন মনে আসেনি যে সূর্য নবী কইতে করেছে পশ্চিম থেকে, কার জন্য? আলীর জন্য, সুবহানাল্লাহ। তা আমাদের বাবা ইব্রাহিমের থিওরি কি? পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠাইলে খোদা। হ্যাঁ, ইব্রাহিমের থিওরি কি? পশ্চিম থেকে কেউ সূর্য উঠাইলে। আমার ইব্রাহিম নবীর থিওরি কি? সে খোদা। কোরআনের আইন অনুযায়ী সে কি? খোদা। কেউ যদি পশ্চিম থেকে সূর্য উঠায়, ইব্রাহিম নবীর থিওরি হলো তিনি খোদা। আমার নবী তো সেটা কইরা দেখাইছে। এখন নবীরে কি বলবেন? আল্লামা ইকবাল কয় তু তো খোদা নেই, খোদা সে জুদা নেই, সুবহানাল্লাহ। রাসূলুল্লাহ আলাইকুম সালামুনিয়া হাবিবাল্লাহ আলাইকুম। এবার এই নবী যে পশ্চিম থেকে সূর্য উঠাইছে, ইব্রাহিমের থিওরি অনুযায়ী আমরা নবীর রাতে খোদা না কই, এই যে নবী
নবী পশ্চিম থেকে সূর্য উঠাইছে, ইব্রাহিম নবী থির অনুযায়ী আমরা তো নবীর না করি, এই না করার জন্য আমার আল্লাহ নবীর একটু কাফিরের কাছে সারেন্ডার করাই দিয়েছে। কন্যা আমি তো তোমার মত, কুল ইন্নামা আনা বাশারুম মিসলুকুম, এই জন্য আল্লাহ কইছে যে আমরা নবীরে খোদা না বলি। সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম, সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ আলাইকুম, সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম, সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ। কি হইছে মাসালা? হ্যাঁ, যে কুল ইন্নামা ওয়াশরুম কোরআনে থাকলেই লাভ দেওয়া যেত নবী আগমন হতো। কারণ নবী সূর্য উঠাইছে, শুধু নবীকে উঠাইছে, আলীও সূর্য উঠাইছে। কন্যা সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। তো নবী যদি আমাদের মত হয়ে সারেন্ডার করে দেয়, মানুষ আল্লাহ 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 না বলা যায় নবীকে, আলীও কি আল্লাহ বলা যাইব? আলীও সূর্য উঠাইছে একদিন তার ছেলের জন্য। কন্যা সুবহানাল্লাহ, সেটা আমি কবে আজ শুনতে আল্লাহ আপনাদেরকে সামনে পেশ করব। আল্লাহ তৌফিক দান করুন, আমিন। তাহলে আমরা যদি নবীরে খোদা না বলি, সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম, সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ আলাইকুম, সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম, সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ। তাহলে বুঝছেন তো, আমরা তো নবীরে খোদা না বলি, এইজন্য নবীরে সামনে বলেন না। কিন্তু দেখেন দেই না, আল্লাহ কত হুকুম দিয়েছে, ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু, হে ঈমানদাররা, ইয়া আইয়ুহান নাস, হে মানব জাতি। কিন্তু এই জায়গার মাঝে আল্লাহ মানুষরও কয় নাই, আল্লাহ মুমিনরও কয় নাই, আল্লাহ মুনাফিকদেরও কয় নাই তোমরা কও, আল্লাহ কয় নবী আমনে কর। আরেকটা সূত্র শিখিয়ে দিলাম, এখানে কারে কইতে কইছে? নবী কও আপনি বলেন, আমি তোমাকে মত না করে কইছে। কথা বলেন না, এটা নবীরে কইছে আল্লাহ, কোন না আপনি কোন, এটা আঙ্গরে কোন, আঙ্গরে করে যদি ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু, হে ঈমানদাররা তোমরা কও, ইয়া আউলিয়াল্লাহ তোমরা কও, ইয়া আইয়ুহান নাস, হে মানব তোমরা কও। এটা নবীরে কইতে কইছে, আমরা তো কইতে কইনি, আমরা তো কইতাম, আমরা তো নবী দাবি করে যাব। আর নবী দাবি করলে ওই দাও ইয়ার মত কাদিয়ানির মত কাফের ঘোষণা হয়ে যাইব। কারণ আমার নবী খাতামুন নবীর, নবীর পরে কোন নবী নাই। তাহলে বুঝে আসছে, কোরআনে থাকলে কি লাভালাভি করবে না? কোরআনের সব আয়াত ইসলামী শরীয়তের না, 500 আয়াত শরীয়তের। প্রথম মুকামাত হুরুফুল মুকাত্তাব, সেগুলো পড়ার সওয়াব আছে, অর্থ করা যাবে না, আল্লাহ রাসূল ভালো জানে। দ্বিতীয়ত মুতাশাবিহা, অর্থ না জানা পর্যন্ত, আল্লাহর উদ্দেশ্য না জানা পর্যন্ত সে আয়াত নিয়ে মারামারি করা যাবে না, পড়লে সওয়াব হবে। আর মুকামাত, সব মুকামাত তো আমাদের শরীয়তের দলিল না, কিছু আল্লাহ কিছু আয়াত দিয়ে মানসুখ করছে, কিছু হাদিস দিয়ে মানসুখ করছে। কন্যা সুবহানাল্লাহ, এই না চাই না সামাজিক ফিতনা সৃষ্টি করে। আমার আল্লাহ বলে আল ফিতনা তো আশাদ মিনাল কতল। সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম, সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ আলাইকুম। ওলি দিনের রাজা মুহারত লও মোদের সালাম খানি, আব্দুল কাদের জিলানী। ওলি দিনের রাজা মুহারত লও মোদের সালাম খানি, আব্দুল কাদের জিলানী। বকরে রাখো মোদের লাজ, ও গো মাহবুব সুবহানী, আব্দুল কাদের জিলানী। মহাপতি মান নয়ন তারা, মাওলা আলীর জানের জান, হাসান হুসাইনের পানের জোড়া, তিনি মুহাদের, তিনি মোদের শাহেনশাহ গাউসে আযম। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। ওলি দিনের রাজা মুহারত লও মোদের সালাম খানি, আব্দুল কাদের জিলানী। অনুষ্ঠান একটু কইতা বলি, বিরা ব্রহ্মরা দিমর রাজি আছেন? আমার গাউসুল আযম সম্পর্কে একটু বলি। এই জামানায় প্রথমে আইয়ে কিছু আলেম আছে, তাদের কথা কোরআনে আছেন, এর বড় কি কয় কোরআন আছেন, আর আব্দুল কাদের জিলানীর কথা কোরআনে আছেন, গাউসুলের কথা কোরআনে আছেন। আরে দেখো কোরআন কি আব্দুল কাদের জিলানী আগে নাযিল হয়েছে না পরে নাযিল হয়েছে? আগে, 500 বছর আগে কোরআন নাযিল হয়েছে। তো আব্দুল কাদের জিলানীর নাম আইছে 500 বছর পরে। আর কি 500 বছর পর ওই নাম কি আল্লাহ কোরআনে দিব? আরে দেখো
কাহিনী দিছে না, তো এটা দিয়ে বুঝছ না ওই শানটা কি। সুবহানাল্লাহ। সূরা আন-নামল রানী বিলকিসের কাহিনী। সুলাইমান আলাইহিস সালাম কয় এ সংক্ষিপ্ত কোরআনের ভাষা, এ আমার সমাজ হতাম, এ আমার মধ্যে চলালাম, তোমাদের মাঝে কে আছো রানী বিলকিসের সিংহাসনটা ইয়ামান থেকে নিয়ে আইবা ফিলিস্তিনে। সুবহানাল্লাহ। আর ইয়ামান থেকে ফিলিস্তিনে ২৫০০ মাইল। কত মাইল? ২৫০০। কত মাইল? ২৫০০ মাইল দূরে ফিলিস্তিন থেকে আসি ইয়ামান। আর সুলাইমান কয় সুলাইমানের ক্ষমতা নাই আছে, সুলাইমানের ক্ষমতা নাই অবশ্যই। আর নবীর ক্ষমতা তো পরে দেখাই, আমি উম্মতের ক্ষমতা দেখাই। সুবহানাল্লাহ। নবীর ক্ষমতা তো পরে, উম্মতের ক্ষমতা দেখো। সুলাইমান নবী কয় তোমাদের মাঝে কি আছে রানী বিলকিসের সিংহাসনটা নিয়ে আসবা। একটা দুষ্ট দিন খাড়াই গেছে, কয় হুজুর আমার অনুমতি দেন, আমরা মজলিস শেষ করে নিয়ে আসব। সুবহানাল্লাহ। তো হুজুরের মজলিস সর্বোচ্চ ৪০ মিনিটের মতো হইতো। সর্বোচ্চ কি ৪০ মিনিট। যিনি সময় সে ৫ মিনিট ৪০ মিনিট, যিনি সময় সে ৫ মিনিট ৪০ মিনিট। আমার সুলাইমান নবী কয় এত লম্বা টাইম দিতে একদম না। হুজুরের প্রধান হুজির আসিফ বিন বলকিয়া খাই গেছে। সুবহানাল্লাহ। কয় হুজুর আমার অনুমতি দেন, তাইলে আমি আপনার চোখে পাতা ফলাইবেন, রানী বিলকিসের সিংহাসন নিয়ে আসবো। সুবহানাল্লাহ। কত মাইল দূর থেকে, কত মাইল দূর থেকে কুরআনের মাঝে সূরা আন-নামলের মাঝে কয় আসিফ বিন বলকিয়ার মাঝে সুলাইমানের উপরে যে কিতাব নাযিল ছিল সেই কিতাবের অল্প ইলম ছিল। সুবহানাল্লাহ। পুরা সুলাইমানের কিতাবের ইলম ছিল না, পুরা সুলাইমানের কিতাব না, পুরা সুলাইমানের কিতাব না, সামান্য সুলাইমানের কিতাব থেকে যে কিতাব সুলাইমান আল্লাহ নাযিল করেছে সহিবা, এই সহিবা কিতাব থেকে অল্প ইলম আসিফ বিন বলকিয়ার ছিল। আর তার এই ক্ষমতা ২৫০০ মাইল দূর থেকে রানী বিলকিসের সিংহাসন নিয়ে আইছে। সুবহানাল্লাহ। তাহলে সুলাইমান বড় না আমার নবী বড়? আমার নবী বড় না, আমার নবী গোলাম ফারুক আজম জুম্মার নামাজও পড়ায়, আবার যুদ্ধ পরিচালনা করে। সুবহানাল্লাহ। আমার নবীর গোলাম ওমর ইবনে খাত্তাব জুম্মার নামাজও পড়ায়, আবার যুদ্ধ পরিচালনা করে। জুম্মার নামাজ খুতবা দিতে আছে, হঠাৎ করে কয় এ সারিয়ান জাবাল, এ সারিয়া পাহাড়ের পিছে দিয়া যুদ্ধ করা কন্যা। সুবহানাল্লাহ। মানে কি পাহাড়ের দিকে উঠলে মানুষ উঠবে থাকবো, কাফেররা নিচে থাকবো, মাইতে পারবে না। কথা বুঝেন না? এই হুকুমটা ওমর নিচে কই থেকে? মদিনা থেকে, জুম্মার নামাজ থেকে। আর সাহাবীরা যুদ্ধ করতে আসে হাজার হাজার মাইল দূরে। সুবহানাল্লাহ। আতুরে কন্যা। সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। নবীর গোলাম ওমরে এমনি নামাজও পড়ে, যুদ্ধ পরিচালনা করে। কন্যা সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। নবীর গোলাম যদি ঈশান হয়, তারা তো সব সাহাবী, একটা লেবাস, একটা ক্লাস, তারা ওলি আল্লাহ।